नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 5 अगस्त सोमवार आज रही देश विदेश 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेज खबर देखा पूर्व आपण मैंने प्रथम वीडियो को लाइक करी केउ जिलू देखुं निश्चित गोटे लेखाएं कमेंट करदे। चलतु खबर आरंभ करवा। नंबर 1 केदारनाथ रे बादल फटा वर्षा एवं भूस्खलन जो अटकी रही हजार हजार लोक आउ भीमताल ट्रेक लाइन रे भूस्खलन जो जोगाजोग विच्छिन्न होता फल हजार हजार श्रद्धालु माने केदारनाथ रे फसी जाइथिले जेउथिरे तेलकोईर 4 जण थिले 4 जण जाक ओडिया युवक तेबे केदारनाथ रे 4 दिन अटकी जिबा परे खाइबा पीबा रहिबा एवं श्वासक्रिया रे बहुत समस्या देखा जाइथिला पाखापाखि 1000 लोक मध्ये फसी जाइथिले तेबे एभली घटना हेबा परे बहुत गणमाध्यम बारंबार जिला प्रशासन पक्षर उद्धार करने उद्यम करुला तेबे एबे प्रसिद्ध शैवपीठ केदारनाथ रे 4 दिन धरी फसी रही ओडिया युवक को रविवार दिन उद्धार कराई तेबे सेमानक घर है केउझर तेलकोई गाँव रे तेबे सेमानक ना कार्तिकेश्वर सदानंद महेश्वर एवं ऋषिकांत बेली कुआ जाउची आउ सेमाने सुरक्षित अवस्था रे उद्धार होइचंती तेबे हजारु आहुरी अधिक लोक मध्ये फसी रहिचंती ताको मध्ये उद्धार कार्य चलीची तेणु एते संख्यार लोक आसिले जड़ा लगी पाइकी आ शेष रे हठात भूस्खलन जोगु फसी जाइथिले श्रद्धालु खोलिला हीराकुद डैम रो 4टी गेट तेबे हीराकुद रे मोट 10टी गेट जल दे निष्कासन जारी रही जना पड़ी सूचना जोगी जे रविवार दिन सकाळ 9:30 हीराकुद जलभंडार बन्या जल निष्कासन कराइतिला एबे जलस्तर बढ़िबारु आहुरी 4टी गेट खोला जाइछि तापर मिसाई बाम पार्श्व 5टी एवं डाहाण पार्श्व 2टी स्विच गेट खोला जाइतिला तापर एबे बाम पार्श्व 9टी एवं डाहाण पार्श्व 4टी गेट खोला रविवार संध्या सुधा 20टी गेट दे बन्या जल निष्कासन जारी रही बेले हीराकुद जलभंडार मुख्य जंत्री सुशील बेहेरा कहते तेबे जलस्तर बढ़िबारु एभली गेट खोला जाउछि बेली कुहा जाउछि आ तलिया अंचल को मध्य बारण करा जाइछि जे मत्स्यजीवी को न जिबा पई एवं तलिया अंचल रे कोनोसी लोक रहिया पई बारण मध्य करा जाइछि। बीजेपी राज्य रे समस्त ग्रामांचल रे चाषी समावेश करी धन्यवाद प्रधानमंत्री एवं धन्यवाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम करने सहित कार्यक्रम रे केंद्र एवं राज्य सरकार को कृषक कल्याणकारी योजना उपरे चाषी मानक अवगत करा जिवो तेबे आसंता अगस्त 9 तारिख क्रांति दिवस रे भुवनेश्वर ठारे ओडिसा रे 200 चाषी नेता को नै दल धन्यवाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम करिबा भाजपा राज्य कार्यालय शनिवार दिन कृषक मोर्चा राज्य सभापति महेश्वर साहू सभापति रे अनुष्ठित हेबो तेबे कृषक मोर्चा राज्य पदाधिकारी एवं राज्य संयोजक एवं जिला सभापति मानकर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एही निष्पत्ति नि जाइछि तेबे 2024 रे भाजपा मौजूद पई राज्य सरकार गठन करिया परे मासे भितरे धान क्विंटाल 3100 टंका करिबा सहित राज्य रे 58टी सब डिविजन रो शीतल भंडार निर्माण करिबा एवं सहरांचल रे चाषी को पीएम किसान निधि योजना सामिल करिबा एवं राज्य रे 6 लाख चाषी को एथिरे सामिल करिबा समस्त चाष जमी को उठा जल सेचन करिबा निष्पत्ति को एबे धन्यवाद प्रधानमंत्री धन्यवाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम रही बेली कुहा जाउची। बुला कुकुर पई बड़ पदक्षेप नेबाकू जाउचंती सरकार 2030 सुधा जलांतक रोग मुक्त हेबो ओडिसारू तेबे एभली निष्पत्ति नैचंती राज्य सरकार प्रतिदिन किए ना किए बुला कुकुर कामुड़ारे शिकार होउचंती एवं मेडिकल को मध्य पहुंचती कुनी कुनी पिला माने भी कुकुर आक्रमण रे शिकार होउचंती घटना मध्य सामना को आछि जहा द्वारा जलांतक रोग रे अनेक पिला पीड़ित होई एबे जीवन मध्य हराउचंती तेबे एहाकू रोकिया पे बड़ पदक्षेप नेउचंती राज्य सरकार 2030 सुधा राज्य रो जलांतक रोग को दूर करिया पे अंटा भिडुचंती राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंगी ए नै प्रतिक्रिया रखिचंती दिनकु दिन राज्य रे बुला कुकुर दौराम बढ़ी चलछि जेउथि पई जलांतक रोग आगु माड़ी बसुछि तेणु एहाकू रोकिया पई अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट सब मिसी बुला कुकुरा को टीकाकरण नेबा पई निष्पत्ति नेइचंती मंत्री तेणु आउ आगु को जलांतक रोग हेबो नाही एवं कुनी कुनी शिशुंकर एभली अवस्था हेबो नाही बोली राज्य सरकार खोद निजे कहिचंती। केउझर रे हेबो मेगा स्टील प्लांट मुख्यमंत्री एने सूचना देले तेबे केउझर मेगा स्टील प्लांट स्थापन पई एबे टैक्स फोर्स गठन हेबो
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଖାଦ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 6.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼କୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 70ରୁ 110 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବଂ ପରିସରକୁ ଜିଓ ଫାଇବର ଓ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ସେବା ଯୋଗାଇବା ସଂଯୋଗ କରିବା ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟରେ ଘରୋଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନ୍ୟାୟିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟତମ ଟେଲିକମ ଗ୍ରାହକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଓ 3 ଲକ୍ଷ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ବାସ୍ତବରେ ଡିଜିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଜିଓ ଫାଇବରରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ 13ଟିରୁ ଅଧିକ ଓଟିଟି ଆପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ସେବା ଏବଂ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବଧୁନିକ ଗୃହ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଯିଏ ଜିଓ ଫାଇବର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଆଇବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଫୋନ କରି ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା। ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 49 ମହିଳା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଫୋନ ପୁରା ଖେଳ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ସହ କଥା ହେଉଥିବା ପୁରା ମାମଲାରେ ଖିଅ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଛଦ୍ମବେଶୀ ଏହି ଯୁବକ। ତେବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅପରେସନ ମଜନୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। 5ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ ଏବଂ ଆହୁରି 49 ଜଣ ମହିଳା ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଠକ ସତ୍ୟଜିତ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡକାଇଥିଲା। ଡେଥରେ ଦୁବାଇ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ 34 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରୁହେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ 2,10,000 ଟଙ୍କା ସହ କାର, ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ବୁଲେଟ ଜବତ ହୋଇଛି। 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ସହିତ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି କେମିତି କଲା ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ନିଜେ ବିଦେଶ ପଳାଉଥିଲା ଏହି ଠକ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁରି ନଥିବା କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜଳ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିପଦ ସଂକେତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆଉ ହୀରାକୁଦର 8ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖୋଲାଯିବ। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 7 ତାରିଖରୁ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ
ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ। ନୂଆ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିକୁ ବର୍ଗର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ 2 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପାପୁ ନାହକ ଏବଂ ରଶ୍ମି ନାହକ ବୋଲି କିଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତିମିରିଆର ପଞ୍ଚାୟତର ଡଲିବାଟି ଗାଁର ବନମାଳୀ ପାତ୍ର। ସେଇଠିକାର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ କାଉଡ଼ିଆ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ବାଣପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୃତ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଖଲିକୋଟ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।